रानीगंज के टीडीबी कॉलेज में संथाली भाषा और अलची की लिपि में स्नातक स्तर पर इसी शिक्षा वर्ष से पढ़ाई शुरू करने की मांग पर देशम आदिवासी गानफता की तरफ से फाइट फॉर मदर टंग के बैनर तले पिछले 9 दिनों से लगातार अनशन किया जा रहा है। आज संगठन की तरफ से रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके से कॉलेज तक एक विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में सिर्फ रानीगंज और आसपास के क्षेत्र के ही नहीं बल्कि अन्य जिलों के भी आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे। इनके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश से आए बांग्लादेश जातीय आदिवासी परिषद की तरफ से स्टीफन सोरेन भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। वह एक गायक हैं और अपने गायन के जरिए आदिवासी समाज के अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक करते हैं। आज एक महा रैली निकाली गई। रैली के अंत में कॉलेज के सामने पत्रकारों से बात करते हुए देशम आदिवासी गानफता प्रदेश पर्यवेक्षक भुवन मंडी ने कहा कि पिछले 9 दिनों से आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन को कोई परवाह नहीं है। इसी से पता चलता है कि वह लोग आदिवासी समाज को किस नजर से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आदिवासी समाज के लोग धरती के सबसे पुराने निवासी हैं। वह धरती पुत्र और भाषा को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वह आगे भी चलता रहेगा और तब तक वो अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे जब तक उनको अपना अधिकार नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं, वह मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के इस आंदोलन में सिर्फ रानीगंज ही नहीं बल्कि पूर्वी वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, मेदिनीपुर, यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी आदिवासी समाज के लोग आए हैं जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की महारैली में जितने लोग आए हैं वह सिर्फ एक ट्रेलर है और अगर आदिवासी समाज की मांग नहीं मानी गई तो इससे भी बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं कॉलेज के टीचर इंचार्ज मोमिनुल इस्लाम ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन आदिवासी समाज की मांग के प्रति सहानुभूति पूर्ण है, इसलिए कॉलेज द्वारा उच्च शिक्षा दफ्तर को एक प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को कॉलेज के जीबी बोर्ड के अध्यक्ष की मौजूदगी में भेजा गया। अब उच्च शिक्षा दफ्तर क्या फैसला लिया जाता है इसका इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोग सेल्फ फंडिंग पर पढ़ना नहीं चाहते, वह चाहते हैं कि कॉलेज इसका इंतजाम करे। इस पर भी अंतिम फैसला उच्च शिक्षा दफ्तर को ही लेना है। हम सबको उच्च शिक्षा दफ्तर के फैसले का इंतजार करना होगा। आज की महारैली में देशम आदिवासी गांवता के जिला संपादक सुकू मुर्मू, संगठन के राज्य संपादक रॉबिन सोरेन, भुवन मंडी, दुर्गापुर कॉरपोरेशन के सदस्य अमित कुमार टुडू और संगठन के सदस्य संजय हेम्ब्रम आदि उपस्थित थे। ইমপ্লিমেন্টেশন নিয়ে টিডিবি কলেজে তারা যে আন্দোলন করছেন সেই আন্দোলনের ব্যাপারে ওনারা যে ডেপুটেশন দিয়েছেন সেই ডেপুটেশনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গভর্নিং বডি আমাদের যিনি মাননীয় প্রেসিডেন্ট আছেন তার সঙ্গে আমরা কথা বলেছি এবং উনি সেই কথার ভিত্তিতে আমাদের কলেজে একদিন এসেছিলেন এবং এসে ওনাদের যারা প্রতিনিধি সেই প্রতিনিধিদেরকে ডেকে আমি সেখানে প্রেজেন্ট আমার উপস্থিতিতে মাননীয় প্রেসিডেন্ট তাদের যে প্রতিনিধি অর্থাৎ সাঁওতালিবাদের যে প্রতিনিধি তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং সেই কথা বলার ক্ষেত্রে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তর হায়ার এডুকেশন দপ্তরের যিনি আমাদের কলেজ ইন্সপেকশন করেছিলেন পাপিয়া ম্যাডাম তার সঙ্গে কথাবার্তা বলা হয়েছে এবং পাপিয়া ম্যাডাম সেখানে গভর্নিং বডির রেজলিউশন এবং সেই সঙ্গে কলেজের যে চিন্তাভাবনা সেই চিন্তাভাবনা সম্পর্কিত একটা চিঠি চেয়েছিলেন। মাননীয় প্রেসিডেন্ট এবং আমি সেই চিঠি আমরা লিখে সেটা আমরা সেই দিনই 9 তারিখে আমরা উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং তারপরে আমরা এবং সেখানে জিবি রেজলিউশনও আছে যেটা উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে চাওয়া হয়েছে একটা জিবি রেজলিউশন আর সেই সঙ্গে মানে হায়ার এডুকেশনকে আমাদের যে দাবি সেই দাবিটা মানে রিকোয়েস্ট সেটা আমরা পাঠিয়েছি এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে যেটা বলা হয়েছে যে এটা আমরা আমাদের নলেজে আছে, আমরা এটা নিয়ে প্রসিড করছি। আজকে 1টার সময়তেও আমি ফোন করলাম পাপিয়া ম্যাডামকে। পাপিয়া ম্যাডাম বললেন যে এটা মোটামুটি আমাদের শিক্ষা মন্ত্রীর যে আধিকারিক যারা আছেন তাদের ওখানে চলে গেছে। হ্যাঁ, আমরা চাইছি যে এটা যাতে এই বছর থেকে ইমপ্লিমেন্টেশন হয়। আমাদের একটু সময় দিন,
আমরা সেই অনুযায়ী তারা যে সেলফ স্টাডির কথা বলছেন, যে সেলফ স্টাডিটা তারা মানবেন না, এটা কলেজ কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যে সেলফ স্টাডির ব্যাপার না। প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন যে সিদ্ধান্ত যেটা হয়েছে সেটাই আমরা পাঠিয়েছি। কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ওরা একটা অভিযোগ আনছে যে আপনারা নাকি তাদের অনশন মঞ্চটাকে ভাঙিয়ে দিয়েছে এবং আপনাদের কোনো সদিচ্ছা নেই যে এই ক্লাসটা চালু হবে। কী বলবেন? না, এটা অনশন মঞ্চ যেটা সেটা কলেজ কর্তৃপক্ষ ভাবে, কারণ তার কারণ হচ্ছে ওখানে একটা আমি যা তথ্য পেয়েছি যে একটা বস্তাভর্তি ট্রাক সে পাশ কাটাতে এসে যেহেতু রাস্তার গায়ে ছিল সেটা লেগে উল্টে গেছে এবং পরবর্তী সময়ে যা শুনেছি সে ট্রাকের যিনি ড্রাইভার তিনিও এসে ক্ষমা চেয়েছেন এবং ক্ষমা চেয়ে এবং সেখানে কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং এটা থেকে যেটা মঞ্চের ক্ষতি হয়েছিল সেটা সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে রিপেয়ার করে দেওয়া হয়েছে। ওনারা বলছেন যে আপনারা ক্লাস চালু করছেন, আপনাদের কোনো সদিচ্ছা নেই এবং আপনাদের এমএলএর বিরুদ্ধে ওনারা ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন। না, আমরা যে চিঠি দিয়েছি সেটা তো আমাদের সদিচ্ছার জন্যই দিয়েছি এবং সেখানে চিঠিতে আমরা ডিটেলস লিখেছি যে যাতে এবছরই ইমপ্লিমেন্টেশন হয়। আমরা এই সদিচ্ছা না থাকলে এই চিঠিটা দেবো কেন? কি না আপনার? আমরা হচ্ছি টিডিবি কলেজের টিআইসি মবিনুল ইসলাম। এই যে আন্দোলন এ তো দীর্ঘ 9 দিন ধরে চলছে, এখনো কোনো সমাধান সূত্র বেরোলো না। আজকে মহামিছিল করলেন, কি করবেন আগে, কি চিন্তাধারা আপনাদের? আমাদের চিন্তাধারা এই আন্দোলনের এই মহামিছিল করার পরও যদি এই কলেজ কর্তৃপক্ষ এটাকে ঠিকভাবে না নেয় বা এটাকে সমাধান সূত্র বার না করে তাহলে এই আন্দোলনটাকে কলকাতার বুকে আমরা নিয়ে যাব। আমরা আগামী 23 তারিখে আমরা কলকাতা প্রেস ক্লাবে আমরা প্রেস মিট করতে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে খবর চলে আসবে, কালকে আমরা চিঠি দেব। আমরা প্রেস ক্লাবে 23 তারিখে আমরা বসবো এবং এর পরবর্তী কর্মসূচি আমরা লাগাতার আমরা করতে থাকব। তারপরেও যদি প্রশাসন না নেয়, তার যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে কোনো কলেজ কর্তৃপক্ষ পুরোটা দায়ী থাকবে। এবং এখানে আমরা বলে রাখি যে আমরা সাঁওতালি ভাষায় এখানে দাবি চেয়েছি। সাঁওতালি ভাষার দাবি আগেই টিডিপি কর্তৃপক্ষ থেকে তাদের একটা রেজুলেশন তৈরি করা হয়েছিল 2023-এর শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও আজ অবধি এখনও কোনো কী কারণে এখনও কেন সেটা হচ্ছে না আমরা এখনও বুঝতে পারছি না। প্রশাসন বলছে চালু করতে, কলেজ কর্তৃপক্ষ অনীহা দেখাচ্ছে চালু করার জন্য। কেন করছে না? গতকালকে আপনারা জানেন যে এই মঞ্চটাকে ভেঙে দিয়েছিল যারা দুষ্কৃতীরা ভেঙে দিয়েছিল। কলেজ এখানে দুষ্কৃতীরা পুষে রেখেছে। কলেজ এইভাবে যদি ব্যবহার করে সেখানে আদিবাসীরা কিন্তু চুপ করে বসে থাকবে না। আমরা বাইরের দেশ থেকে আমরা কোথাও উড়ে এসে এখানে ইন্ডিয়াতে আমরা ভারতবর্ষে আমরা বাস করছি না। আমরা এখানে ভারতের বাসিন্দা, পুরো আদিবাসী প্রথম থেকেই আমরা আছি এখানে। আমরা রাশিয়ান নয়, আমরা আফ্রিকান নয়। এখানে আমরা আদিবাসীরা নিজস্ব ভাষা আছে, নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, নিজস্ব জমি আছে, সমস্ত কিছু থাকার পরেও আমাদের নিজস্ব ভাষা থেকে পড়াশুনো করার যে ছাত্রছাত্রীরা এখন আছে তাদের বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের বাংলা ভাষায় পড়তে হচ্ছে, ইংরেজিতে পড়তে হচ্ছে, হিন্দিতে পড়তে হচ্ছে। আমাদের সাবলীলভাবে আমরা বাংলায় অনেকে আদিবাসীরা এখন আছে সাবলীলভাবে বলতে পারে না, লিখতে পারে না, কষ্ট হয়। যদি সাঁওতালিতে পড়াশুনো করে সাবলীলভাবে করতে পারবে, অনেক জায়গায় ভালো জায়গায় যেতে পারবে। এই আশা নিয়েই আমরা এই টিডিবি কলেজের কর্তৃপক্ষকে আমরা জানিয়েছিলাম, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ এখনও কোনো ভ্রুক্ষেপ করছে না। এর বিরুদ্ধেই আমরা আন্দোলন করছি। আমরা চাই তাড়াতাড়ি খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করুক। এই নিয়ে তো আপনারা অলরেডি রানীগঞ্জের যে বিধানসভার এমএলএ তার সঙ্গেও তো বৈঠক করেছিলেন। ওনার সঙ্গে বৈঠক করেছিলাম আমরা। উনি তো সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে আগের যে রেজুলেশনগুলো হয়েছিল তার সই নাকি সেটা নয়, সে নাকি সই করেননি, সেটা তাকে না জানিয়েই সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এরকম একটা বিবৃতি আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা জেনেছিলাম। কিন্তু আমরা জানি যে ওনারই সই, এটা উনি নাটক তৈরি করছেন এবং এই নাটক আমরা আর বেশি দিন দেখতে চাই না। এই নাটক এখানে আমরা শেষ করতে চাই এবং এটার যদি না হয় সেখানে তার বিরুদ্ধেও আমরা আন্দোলন করব, তার এমএলএর বিরুদ্ধেও আমরা আন্দোলন করব, আমরা পথে নামব। কি না আপনার? রবীন সোরেন, দিশম आदिवासी गांव तार संपादक। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।